Welcome all of you in the session of simple machines. This is the third part of our simple machines. So today we are going to solve some numericals related with the simple machine. So before starting numericals, we will see what formula we require to solve the numericals. So first one is the mechanical advantage. त्याला आपण यांत्रिक फायदा असं म्हणलेलं आहे. So mechanical advantage is equal to W upon P. Here W is the load and P is the effort. Second one is the velocity ratio. So it is the ratio of distance moved by the effort to the distance moved by the load. Third is the efficiency. It is the ratio of mechanical advantage and velocity ratio. We can say that it is the ratio of output to the input also. And last one, all the levers are functioning in the following principle, that is load into load arm is equal to effort into effort arm. So for this section we need all these formulas. So let's start with the numericals. First one, calculate the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency if a machine mass of 120 kg is lifted to a height of 5 meter by a force of 60 kg moving 15 meter. आता इथे आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, लोड दिलेला आहे, लोड आर्म दिलेली आहे, एफर्ट दिलेला आहे, एफर्ट आर्म दिलेले आणि त्यांचा वापर करून आपल्याला मेकॅनिकल ॲडव्हांटेज, वेलोसिटी रेशो अँड इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायची आहे. So let's solve this example. Given data, W is equal to 120 kg, P is equal to 60 kg, L is equal to 5 meter, small l is equal to 15 meter. So first we have to find out the mechanical advantage. So let's see how to find out mechanical advantage. So what is the formula for mechanical advantage? MA is equal to W upon P. आता इथे व्हॅल्यू ठेवूयात W आणि P ची. सो MA is equal to 120 divided by 60. 120 भागिले 60 भागाकार करून घ्या. आन्सर असेल 2. सो मेकॅनिकल ॲडव्हांटेज is equal to 2. नेक्स्ट velocity ratio. So velocity ratio is equal to effort arm divided by load arm. इथे व्हॅल्यू ठेवूयात. So 15 divided by 5. So velocity ratio is equal to 3. पुढे असेल efficiency of machine. So efficiency of machine is equal to MA divided by VR into 100. Values ठेवूयात. N eta is equal to 2 by 3. मेकॅनिकल ॲडव्हांटेज आपण फाइंड केलं होतं, तो आहे 2. वेलोसिटी रेशो आहे 3. सो 2 by 3 into 100. इफिशियन्सी पर्सेंटेज मध्ये असते त्यामुळे इंटू 100 केलेलं आहे. कॅल्क्युलेट करूयात. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 0.6666 into 100. 100 ने मल्टिप्लाय केलं, पर्सेंटेज मध्ये चेंज केलं तर ते असेल 66.66%. So efficiency of machine is 66.66%. बघा मेकॅनिकल ॲडव्हांटेज आलेला आहे 2, वेलोसिटी रेशो आहे 3 आणि इफिशियन्सी असेल 66.66%. Example number 2. Find the mechanical advantage. Calculate the work done and horsepower required if it is required to be raised to a height of 6 meter in 20 seconds and using a pulley block. A weight of 1 kilogram is raised with a force of 15 kilogram. आता इथे आपल्याला मेकॅनिकल ॲडव्हांटेज विचारलेला आहे, तसंच वर्क डन आणि हॉर्स पॉवर पण कॅल्क्युलेट करायची आहे. आणि गिवन काय असेल की हाईट दिलेली आहे, किती हाईट पर्यंत आपल्याला ते जो लोड आहे तो कॅरी करायचा आहे, तो किती वेळामध्ये कॅरी करायचा आहे हे पण दिलेलं आहे. तसंच लोड किती आहे आणि एफर्ट किती आहे हे पण त्यांनी दिलेलं आहे. सो लेट्स सॉल्व दिस. गिवन डेटा, W is equal to 180 kg, P is equal to 15 kg, capital L is equal to 6 meter and T is equal to 27 seconds. So first we find out the mechanical advantage.
MA is equal to W upon P असेल. So put the values here. So MA is equal to 180 divided by 15. MA is equal to 12. जे मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज इथे 12 आलेला आहे. आता पुढे वर्क डन आणि हॉर्स पॉवर कॅल्क्युलेट करूयात. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टन्स मूव्ड. तुम्हाला आता वर्क पॉवर अँड एनर्जी हा चॅप्टर यापूर्वीच झालेला आहे. त्या चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं होतं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टन्स मूव्ड. आता इथं फोर्स किती आहे तर तो असेल 15. म्हणजे किती फोर्स आपण अप्लाय करत आहे तो असणार आहे 15 किलोग्राम. आणि डिस्टन्स किती मूव्ह करायचं आहे तर 6 मीटर. सो वर्क डन इज इक्वल टू 15 इंटू 6. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे वर्क डन इज इक्वल टू 90 किलोग्राम मीटर. तर वर्क डन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. त्यानंतर आपण हॉर्स पॉवर कॅल्क्युलेट करूयात. सो पॉवर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर युनिट टाइम. म्हणजे पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम हा फॉर्म्युला असेल. वर्क डन आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 90. टाइम दिलेला आहे 20 सेकंड. सो 90 डिवाइड बाय 20. व्हॅल्यू येईल 3.33 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. पण त्यांनी पॉवर जी आहे ती आपल्याला हॉर्स पॉवर मध्ये विचारलेली आहे. तर आपल्याला इथं कन्व्हर्जन करावं लागेल. किलोग्राम मीटर पर सेकंडचं आपल्याला HP मध्ये कन्व्हर्जन करायचं. तर युनिट चॅप्टर मध्ये आपण तिथे कन्व्हर्जन्स पाहिलेले आहे. बघा 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 HP असेल. मग 3.33 किलोग्राम मीटर पर सेकंड म्हणजे किती HP. सो पॉवर इज इक्वल टू 3.33 इंटू 1 डिवाइड बाय 75. ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून घेतलेलं आहे आपण. आता 3.33 डिवाइड बाय 75 केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 0.04444 HP. सो पॉवर इज इक्वल टू 0.0444 HP. न्यूमेरिकल नंबर 3. Calculate the load at a B if the load is in balance condition. If a rod AB is 8 meter long and has got a weight of 10 kilogram at A, the fulcrum is 3 meter from B. आता इथे बघा काय काय विचारलेले आहे. कॅल्क्युलेट द लोड ॲट अ बी असं म्हणलेलं आहे. आपल्याला लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तसंच इफ द लोड इन द बॅलन्स कंडिशन इफ रॉड इज 8 मीटर लॉंग. रॉडची लेंथ दिलेली 8 मीटर. तसंच हॅज गॉट अ वेट ऑफ 10 किलोग्राम ॲट ए. एच्या ए जो कॉर्नर आहे किंवा ए जो पॉइंट आहे तिथे जो लोड आहे तो 10 किलोग्राम आहे. तसंच फल्क्रम इज 3 मीटर फ्रॉम बी. जो फल्क्रम आहे टेकू आहे तो बी पासून 3 मीटर वरती आहे. तर बी पाशी किती लोड आहे आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर सॉल्व्ह करूयात. गिवन डेटा W इज इक्वल टू 10 kg म्हणजे लोड दिलेला आहे 10 kg. त्यानंतर L दिलेला आहे म्हणजे एफर्ट आर्म स्मॉल l. कारण E हे जे आहे किंवा B वरती जो लोड आहे तो एफर्ट आहे तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्यामुळे B टू F हे जे डिस्टन्स आहे ते एफर्ट आर्म असणार आहे. सो स्मॉल l इज इक्वल टू 3 मीटर. कॅपिटल L किती असेल म्हणजे लोड आर्म किती असणार आहे 5 मीटर. तर इथे फाइंड आउट आपल्याला P करायचे म्हणजेच एफर्ट. आता इथे आपल्याला कुठलं यूज करावं लागेल प्रिन्सिपल ऑफ लिव्हर्स यूज करावं लागेल. म्हणजेच लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म हे प्रिन्सिपल आपल्याला यूज करावं लागेल. सो W इंटू L इज इक्वल टू P इंटू L. व्हॅल्यूज ठेवूयात. W ची व्हॅल्यू 10, कॅपिटल L ची व्हॅल्यू 5. P जसेल तसं राहील. P आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि स्मॉल l ची व्हॅल्यू 3 असेल. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे P इज इक्वल टू 16.67 किलोग्राम. So the load at a B is 16.67 kilogram. Example number 4. According to figure, the lever has to support a 100 kilogram load with a 70 kilogram equivalent force supplied to it. Find the distance between the load and the point of the force. आता इथे बघा काय विचारलेलं आहे की एक फल्क्रम आहे म्हणजे टेकू आहे. टेकूला किती लोड सहन करायचा आहे 100 किलोग्रामचा. त्यासाठी त्यांनी सपोर्ट कितीचा दिलेला आहे 70 किलोग्राम. म्हणजेच लोड इथं झालेला आहे 100 किलोग्राम आणि एफर्ट झालेला आहे 17 किलोग्राम. आता जो एफर्ट
आणि लोड यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर डायग्राम मध्ये दिसेल तुम्हाला फलक्रम टू लोड हे डिस्टन्स दिलेलं आहे 50 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. आता बघूयात हे कसं सॉल्व्ह करायचं ते. गिव्हन डेटा काय असेल, W इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, P इज इक्वल टू 17 किलोग्राम. आपण आता इथे L1 असं म्हणलेलं आहे. जर तुम्ही बघितलं तर लोड आर्मला आपण कॅपिटल L असं वापरतो, पण डायग्राम मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे की फलक्रम टू एफर्ट हे डिस्टन्स L मानलेलं आहे. त्यामुळे आपण लोड आर्म साठी इथे L1 असं सिम्बॉल यूज केलेलं आहे. सो L1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. आता L म्हणजे एफर्ट आर्म असणार आहे. टू फाइंड L म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे L साठी अगोदर, आणि त्यानंतर मग 100 किलोग्राम आणि 17 किलोग्राम यांच्यामधलं आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. तर ते बघूयात कसं काय. डायग्राम बघितले तुम्ही, 100 किलोग्राम टू 17 किलोग्राम हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण x असं मानलेलं आहे. जर आपल्याला कॅपिटल L ची व्हॅल्यू मिळाली, त्यामधनं जर आपण 50 सेंटीमीटर सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळेल. आता कॅपिटल L कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर त्यासाठी पुन्हा आपल्याला लिव्हर्सचा प्रिन्सिपल यूज करावा लागेल. सो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. बघा L1 लोड आर्म असं म्हणलेलं आहे, कॅपिटल L ला आपण एफर्ट आर्म असं म्हणलेलं आहे. आता इथे व्हॅल्यूज पुट करूयात आणि कॅपिटल L फाइंड आउट करूयात. सो W इज 100, L1 इज 50 सेंटीमीटर, P इज 17 किलोग्राम. So 100 into 50 is equal to 17 into L. So L is equal to 294.18 सेंटीमीटर. म्हणजे आता जे एफर्ट आर्म आहे त्याची लेंथ किती आहे तर 294.18 सेंटीमीटर एवढी आहे. कॅपिटल L मिळालेला आहे आपल्याला, तर त्याचा वापर करून आपण x फाइंड आउट करू शकतो. सो x इज इक्वल टू कॅपिटल L मायनस कॅपिटल L1. व्हॅल्यूज पुट करूयात. x इज इक्वल टू 294.18 मायनस 15. सो x इज इक्वल टू 244.18 सेंटीमीटर. म्हणजेच 100 किलोग्राम आणि 17 किलोग्राम यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे तर ते असणार आहे 244.18 सेंटीमीटर. एक्झाम्पल नंबर 5. In the figure given below, in a bell crank lever AFB on perpendicular AF, the force P is 40 kg. Weight is on perpendicular FB. Find the measure of W. इथे बघा ही कसली दिलेली आहे, बेल क्रॅंक लिव्हर दिलेली आहे आपल्याला. या बेल क्रॅंक लिव्हर मध्ये त्यांनी एफर्ट दिलेला आहे 40 किलोग्राम. त्यानंतर एफर्ट आर्म जी आहे ती दिलेली आहे 20 सेंटीमीटर. त्यानंतर लोड आर्म जी आहे ती दिलेली आहे 15 सेंटीमीटर. आणि यांचा वापर करून आपल्याला W म्हणजे लोड फाइंड आउट करायचं आहे. तर इथे आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ लिव्हर वापरावं लागेल, म्हणजे लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. सो W इंटू कॅपिटल L इज इक्वल टू P इंटू स्मॉल l. व्हॅल्यूज पुट करूयात. W into 15 is equal to 40 into 20. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 53.33 किलोग्राम. म्हणजे वेट किती असणार किंवा W किती असणार आहे ते 53.33 किलोग्राम असेल. एक्झाम्पल नंबर 6. फर्स्ट ऑर्डर लिव्हर प्लायर्सचे एक्झाम्पल आहे. डेटा बघा काय काय गिव्हन आहे. एफर्ट ॲट F1 इज इक्वल टू 90 न्यूटन. आर्म R1 इज इक्वल टू 380 मिलीमीटर. Arm R2 is equal to 36 millimeter. Find cutting force F2 is equal to dash 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 newtons. साइडला तुम्हाला डायग्राम दिसत आहे, तिथे F1, F2, R1, R2 मेन्शन केलेले आहेत. मिडलचा जो पॉइंट आहे तो फलक्रम पॉइंट आहे. सो हिअर गिव्हन डेटा इज F1 म्हणजे एफर्ट आहे 90 न्यूटन. R1 म्हणजे एफर्ट आर्म आहे 380 मिलीमीटर. R2 36 मिलीमीटर. आपल्याला कॅल्क्युलेट F2 करायचं आहे. इथे सुद्धा आपल्याला लिव्हरचं प्रिन्सिपल यूज करावं लागेल. सो F2 इंटू R2 इज इक्वल टू F1 इंटू R1. लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. सो F2 इंटू 36 इज इक्वल टू 90 इंटू
380. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 950 न्यूटन. म्हणजेच लोड किती आहे 950 न्यूटन. Thank you all of you. So in this way we have completed the simple machine chapter.